Good morning, student. Today discuss about topic marginal productivity theory of distribution. இறுதிநிலை உற்பத்தித்திறன் பங்களிப்பு. ஓகே, அதில் வந்து marginal productivity theory of the distribution define define assumption exploitation. Sorry, explanation. Okay, the first one, the oldest and the most significant theory of factor pricing in the marginal productivity theory. It is also known as the micro theory of factor production. Okay, the oldest most significant factor பார்த்தீங்கன்னா அது இறுதியில் உற்பத்தி திறனும் என்ன ஆகுது மைக்ரோ தெரி இதோட என்ன என்ன நுண்ணிய நுண்ணிய கருத்தியல்னு சொல்லலாம். சரியா, அது இதை டிஃபைன் பார்த்தா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அது யார் வந்து சொல்லிக்கிறாங்க, டெஃபினேஷன் யார் சொல்லிக்கிறாங்க, ஜேபி கிளர்க் சொல்லியிருக்காரு. The distribution of income in society is controlled by the natural law. Natural law, if it is worked without the fraction would given the would gives to the every agent of the production the amount of the wealth which that the great creates. ஓகே, இதோட தேய்மானம் எல்லாமே இதில் இருக்கு. சரியா, அடுத்து அசப்ஷன். இதுதான் அசப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், ஹோமோஜினியஸ் ஃபேக்டர்ஸ், ரேஷனல் பிஹேவியர், பர்ஃபெக்ட் substitutionability, perfect mobility, interchangeability, perfect adaptability, knowledge about the marginal productivity, full employment, law of variable proportion. The amount of factor of protection should be the capable of the being the variance. The law of the diminishing marginal returns long run analysis. சரி, அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன். சரியான என்னது பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னு போட்டியாளர்கள் ஒரு சிங்கிள் சைடில் இருந்த மாதிரி த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தேரி ஆஃப் ரெஸ்ட் இப்போ upon the fundamental assumption of perfect competition. This is because it cannot take into the account the unequal the bargain power between the buyers and the sellers. இப்பவும் வாங்குறவங்க அவங்களுக்குள்ளே பேசுவாங்க, மற்ற எதுவுமே இருக்காது. ஃபார் நம்ம சிங்கிள் செல்லர் சிங்கிள் பையர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தோம் பேசுறது. அடுத்து வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபேக்டர்ஸ், ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி பண்ணால் this theory assumes that the unit of a factor of production are homogeneous. This implies that the different unit of factors of production have the some efficiency. Thus, the productivity of the workers offering the particular type of labor and in the is the same. சரி, அது ஒரே மாதிரியே உற்பத்தி காரணியில் பார்த்தோன்னா எல்லாமே இதில் என்ன இருக்குன்னா அசம்ஷன் ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். உற்பத்தி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். இதில் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் ஒரே எஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன்றே தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக தான், ஒரு வினைதர் வந்து ஒரே சேமாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது ரேஷனல் பிஹேவியர்னா பகுத்தறிவுப்பட்ட அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. பகுத்தறிவுப்பட்டு அதிசயம் குணாதிசயம் சொல்கிறாங்க. தி theory of assumption that every producer the decide to reap the maximum profit. This is because the original is a rational person and he saw the companies the different the factor production in the such way that marginal productivity. நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டனபிலிட்டினா பதிலீடு சரியான ஒரு பதிலீடு பார்த்தோன்னா தி தியரி இஸ் ஆல்சோ பேஸ்டு அப்பான் த அசம்ஷன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் அசம்ஷன் நாட் ஓன்லி பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் ஆஃப் த சம் ஃபேக்டர்ஸ் பட் ஆல்சோ பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் ஆஃப் த வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் மொபிலிட்டி the theory assumption both labor and the capital are the perfect mobility between industry and the locality. In the option of this assumption, the factor of the rewards they could never trend be equal between the different regional and the employment. The perfect substance of the பதிலீடு பார்த்தோன்னா the theory will depend on the measure between the different of the some factors different unit of varies. The perfect mobility
the theory of assumption labor capital of the perfect mobility பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லொக்காலிட்டி அதோட எந்த இடம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த என்னது ரிவார்ட்ஸ் அதில் கிடைக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டி நம்ம இதுக்குள்ளே ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளே மற்றதுக்குள்ளே மாறுதுன்னா இட் இஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் equal of the efficient and the interchanges. This is the because different unit of the factor protection homogeneous in the homogeneous same the efficiency can be the employee interchangeable. இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டினா அந்த நிறுவனத்துக்குள்ள இருக்கிற ஹோமோஜினியஸ்னா எல்லா பொருட்களும் அது மாதிரி ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது அதோட வினைதர எல்லா எம்ப்ளாயிஸு அதுக்குள்ளே நிறுவனத்துக்குள்ளே எது இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து வந்து பர்ஃபெக்ட் அடாப்டபிலிட்டினா அவங்களுக்குள்ளே எப்படின்னா ஒத்து போகுது சரியான தி தியரி ஆஃப் டேக் அப் ஃபார் கிராண்டட் த ஃபார் கிராண்ட் granted that the various sub-factors protection as perfectly adapted as the between different occupation. The knowledge about the marginal productivity, the knowledge about the margin, both producer and the owners of the factors production have means by now the value of factor marginal productivity. இறுதி உற்பத்தி திறன் பார்த்தோன்னா போத் அதுக்குள்ளே ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ ஃபேக்டர் இறுதியில் பயணம் அது இல்லாமல் ஒன்று ஃபுல்லி எம்ப்ளாய்மெண்ட் இட் இஸ் மெஷர் தட் ஹேவ் த ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஃபுல்லி எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்பவுமே ஒரு வேலைவாய்ப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எது சீசனலோ டிஸ்கைஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இங்கே இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபஷன் லா ஆஃப் வேரியபிள் அது வந்து குறைந்த என்னது குறைந்த விகிதாச்சாரத்தை இருக்குல்ல லா ஆஃப் ப்ரொபஷன் அதோட வேரியபிளை குறைந்த விழுக்காட்டின் விகிதாச்சாரத்தை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபஷன் அப்ளிகபிள் இந்த எக்கனாமி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் வந்து குறையுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது குறைந்த விகிதத்தில் ஏறும் இல்லை அதிக விகிதத்தில் குறையும் அதை சொல்லுவாங்க த assumption factor protection should be the cable of the being the variates the it is the assumed that the quantity of factors of production can be varied there the unit can be either by the increase or the decrease the uh, re- remuneration the factor because equal to the margin பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஃபேக்டரி ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது ரெமுனேஷன் நம்மளுக்கு பெற பண்ணுற ஊதியம் எவ்வளோ கிடைக்குது அதோட மார்ஜினல் விருதுநல் உற்பத்தி எப்படி பார்க்கணும் சரியா அடுத்து லா ஆஃப் டிமினிஷன் மார்ஜினல் ரிட்டர்ன்ஸ் it means that is a unit of the factors a production increases the marginal productivity goes on the diminishing the law of diminishing னா குறைந்த செல் பயன்பாட்டு விதியில் வந்து குறைந்த செல் பயன்பாட்டுல மார்ஜினல் இறுதிநிலை பிரதிபலிப்பு போல இருக்கு சரியா அது வந்து இது சொல்றாங்க சரியா லாங் ரன் அனாலிசிஸ் த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தேரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 6 த எக்ஸ்பிளைன் டிட்டர்மைன் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ரெமுனேஷன் வந்து லாங் பீரியட் நீண்ட காலத்தில் அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க சரியா அது எக்ஸ்பிளைன் ஆஃப் தேரி த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தேரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தட் த எண்ட் த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் price of which a factor of production will be the equal to it is the marginal productivity the price of the factors is determined by the industry the firm will be employed that the number of the gives from the sorry gives factor at a which a price equal to marginal productivity thus for the industry's theory factor pricing form it is factor demand theory analysis of marginal productivity uh, the theory from the point of view of the industry under the condition of the perfect competition price of the each factors production is determined by the quantity of the demand and supply as the theory of assume therefore of the employment economics therefore supply of the factors assume the constant so factor the price of determined by the determined which is the determined by the marginal productivity. Thus understand such condition, it is because essentially through the uh, light on the demand curve or the marginal productivity curve, the industries. அது பார்த்தோன்னா இந்த ஃபார்ம் ஒன்று ஃபார்ம் டூ லாங் ரன்னு வேஜஸ்ஸு கூலி எப்படி இருக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரி லேபர் எப்படிலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது சரியா அதை வந்து இது பார்க்குறோம் ஓஎக்ஸில் லேபரும் ஓஒயில் வந்து வேஜும் லேபர்ஸும் என்னென்னு பார்த்தா இன்க்ரீஸ் ஆகுது கூலி இன்க்ரீஸ் அப்படி டிகிரீஸ் லேபர் நோக்கி இன்க்ரீஸ் ஆகி குறைஞ்சினே வருது இதை தான் சொல்கிறாங்க சரி அது மட்டும் இல்லாமல் இது அனலைஸ் பார்த்தோன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ப்ரொடக்ஷன் டிட்டர்மைன் தியரிட்டிக்கல் அது என்ன எப்பயுமே வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப லாங் இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதில்
தேரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீண்ட காலத்துல அதிக அளவு இது உற்பத்தி கிடைக்கும். அதுதான் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, வெளிப்படையா சொல்றாங்க. நீ குறுகிய காலத்துல எப்பவுமே கிடைக்காது. சரி, நீண்ட காலத்துல இருக்கிறது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ரெமுனிசேஷன் அதிக அளவுக்கு இருக்குன்னு இவங்க சொல்றாங்க. சரியா? அதுதான் எப்பயுமே வந்து நீண்ட காலத்தை பயன்படுத்தணும். குறுகிய காலத்தை எப்பயும் பயன்படுத்தினா ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க. சரியா? அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஓஎக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லேபர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என்னன்னா ஏஆர்பின்னு அந்த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பிரைசஸ், எம்ஆர்பின்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ பிரைசஸ். ஓகே, இது ஃபார்ம் ஒன் ஏ என்பது ஃபார்ம் ஒன்று, பி என்பது இண்டஸ்ட்ரீஸ். சரியா? அதை தான் சொல்றாங்க.